نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اسم ہم پڑھ رہے ہیں اور اسم کے حوالے سے ہم نے اسم کی پراپرٹیز کو شروع کیا اور اسم کی پراپرٹیز میں سب سے پہلے ہم نے اعراب جو ہے وہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی جو ہے وہ اعراب کہلاتی ہے۔ اعراب کی بنیادی طور پر تین حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب و حالت جر۔ اعراب دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے، اعراب بالحرکت سے بھی پہچانا جاتا ہے اور اعراب جو ہے وہ لفظ سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ واحد اسم اگر ہوگا تو اس کا اعراب حرکت سے پہچانا جائے گا، یعنی حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر یا ایک زبر، اور حالت جر میں دو زیر یا ایک زیر۔ ان اسماء پہ زیر آئے کہ پیش تنوین آئے گی اور کس پہ تنوین نہیں آئے گی، اس کے لیے ہم نے اسماء کی کچھ کیٹیگریز پڑھی تھی، منصرف اسماء، غیر منصرف اسماء، مبنی اسماء۔ منصرف اسماء ایسے اسماء کو کہتے ہیں جن کے واحد اسم کے اوپر لازماً تنوین آتی ہے اور وہ اعراب کی تینوں حالتوں کو قبول کرتے ہیں، اور حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف لگتا ہے، لیکن وہ اسماء جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد الف نہیں لگتا۔ غیر منصرف اسماء ایسے اسماء ہیں جن کے اوپر تنوین قبول نہیں کرتا اور جو حالت جر قبول نہیں کرتا، حالت نصب اور حالت جر اس کی ایک ہی رہتی ہے۔ غیر منصرف اسماء کون سے اسماء ہیں؟ تمام انبیاء کے نام سوائے 6 انبیاء کے، ان مردوں کے نام جو الف نون پہ یا گولتا پہ ختم ہوتے ہیں، عورتوں کے نام، فرشتوں کے نام، شہر و ملکوں کے نام، اور کچھ متفرق آپ کے سامنے میں نے لکھے تھے۔ مبنی اسماء وہ اسماء ہیں جن کی تینوں حالتیں ایک ہی رہتی ہیں، بہت ہی چھوٹے سے نمبر ہیں، کچھ میں نے آپ کے ساتھ اسماء شیئر کیے تھے۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی جنس کے حوالے سے ذہن میں رکھ لیں کہ جنس جو ہے وہ دو ہی ہوتی ہیں، میسکولن فیمینن، جس کو مذکر یا مؤنث کہتے ہیں۔ ہر جنس بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے۔ ہم نے مؤنث پڑھا، مؤنث کے اندر ہم نے حقیقی مؤنث کی ایک اقسام آتی ہے، غیر حقیقی۔ حقیقی مؤنث اس کو کہتے ہیں جس کا فعل واقع مذکر یا میسکولن اویلیبل ہو اور یہ لیونگ تھنگس کے اوپر ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کنفیوژن نہیں، سارا کنفیوژن ہے نان لیونگ تھنگس کے اوپر، جس کو ہم غیر حقیقی مؤنث کہتے ہیں۔ غیر حقیقی مؤنث دو قسم کے ہیں، ایک جسے ہم لفظی یا علامتی کہتے ہیں اور دوسرا جسے ہم سماعی یا قیاسی کہتے ہیں۔ لفظی علامتی سے مراد ہے کہ کچھ ایسی اسماء ہیں، کچھ ایسے حروف ہیں جو اسماء کے آخر میں آ جائیں، پھر غالب گمان آپ کا یہ ہے کہ وہ مؤنث ہیں، کامن سینس کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ 3 قسم کی علامتیں ہیں۔ پہلی علامت جو بہت زیادہ کامن ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، وہ بولتا ہے، اور بولتا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی مذکر کی صفت کو اگر آپ نے مؤنث کرنا ہو تو وہاں بھی آپ بولتا کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جو علامت ہے جسے الف ممدودہ کہتے ہیں، الف ممدودہ کسے کہتے ہیں کہ حمزہ ہو، حمزہ سے پہلے الف ہو، اس سے پہلے فتح ہو، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اور الف ممدودہ کے جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اس سے تنوین داخل نہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں الف مقصورہ۔ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں کہ یا ہو اور یا سے پہلے کھڑی الف ہو، کھڑی زبر جس کو پہلے، کھڑی الف جس کو آپ پہلے۔ اور یہ جو اسماء ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتی ہیں، ان کی تینوں صورتوں میں حالت ایک ہی طرح سے رہتی ہے۔ جو دوسری اقسام ہے غیر حقیقی کی، وہ سماعی یا قیاسی، یعنی ایسے اسماء جن کو پر کسی قسم کی علامت بھی نہیں ہے، جو حقیقی بھی نہیں ہے، لیکن عرب اس کو مؤنث کہتا ہے، ایسوں کو سماعی یا قیاسی کہتے ہیں۔ یہ اس کے اندر تمام حروف ہجا الفابیٹس جتنے بھی ہیں اس کو عرب مؤنث مانتا ہے۔ ہواؤں کے نام، دوزخ کے، آگ کے نام، شرابوں کے نام، انسان کے وہ اعضاء جو بچڑوں کی شکل میں سب کو مؤنث کہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی متفرق کی لسٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی میں نے، جو قرآن مجید میں 16 ایسے اسماء ہیں جو کہ بطور مؤنث استعمال ہوئے۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے کور کی تھیں، اعراب اور جنس۔ آج جو ہم چیز جس کو ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے عدد۔ عدد یعنی نمبرز۔
عدد کے حوالے سے سمجھ لیں ایک بات کو کہ انگریزی زبان میں اور اردو زبان میں جو عدد ہے وہ ایک واحد یا جمع ہے. انگریزی کے اندر سنگولر پلورل ہے. عرب کے اندر تھوڑا سا مختلف ہے. عرب میں 3 قسم کے عدد ہوتے ہیں. ایک کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے. 2 کے لیے مثنیٰ. اس مثنیٰ کو تثنیہ بھی کہتے ہیں. تثنیہ دراصل اس پروسیس کا نام ہے جس سے 1 سے 2 بنتے ہیں. تثنیہ بھی کہتے ہیں. اور 2 سے زائد اگر ہوں تو اس کے لیے جمع. 2 سے زائد ہوں تو اس کے لیے جمع کی. تو عربی زبان میں بیسیکلی عدد جو ہے وہ 3 ہے. واحد، 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ، اور 2 سے زائد ہوں گے تو جمع. یعنی عربی میں جمع جو ہے 2 سے زائد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس سے کم کی استعمال نہیں. واحد ہم آلریڈی کر چکے ہیں. آج ہم سب سے پہلے کسی اسم کو واحد سے مثنیٰ کیسے بناتے ہیں اس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے گفتگو کریں گے. آپ یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ایک بات ذہن میں رکھے جو میں نے پہلے بھی کہی تھی، چاہے اعراب جو کچھ بھی آپ پڑھتے چلے جائیں گے وہ سب کا سب تمام کی تمام چیزیں بار بار آپ کے ساتھ چلتی رہے گی. اعراب آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، جنس آپ کے ساتھ چلتی رہے گی. اور اس چیز کو اچھی طرح سے آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے تاکہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی تو ہی آپ اس کو بہت بہتر طریقے سے، زیادہ اچھی طریقے سے اس کو آگے لے کے چل سکیں گے. اعراب آپ کو معلوم ہے 3 قسم کی حالت ہوتی ہیں اعراب کی. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. 3 حالتیں ہیں. کسی بھی اسم کو 1 سے 2 بنانا ہے. میں نے اس قلم کو 1 سے 2 کرنے تو اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ایک ہی طریقے کار ہے. اعراب کے حوالے سے فرق ضرور ہے. حالت رفع میں 1 سے 2 اگر بنانا ہو، حالت رفع میں 1 سے 2 اگر بنانا ہو تو واحد اسم کا جو آخری حرف ہے، اس کے اوپر فتح لگا دیں. آخری حرف کے اوپر فتح لگا دیں اور اس کے بعد الف اور نون کے نیچے زیر لگا دیں تو آپ کا ساؤنڈ بن جائے گا آنی. واحد سے مثنیٰ بنانے کا قانون چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ایک ہی ہے. بہت آسان ہے. آخری حرف ہے، اسم کے آخری حرف کے اوپر فتح لگائیں اور اس کے بعد الف اور نون کے نیچے زیر لگا دیں. آنی ساؤنڈ آپ کو دے گا. وہ آپ کو آنی ساؤنڈ دے گا. ذہن میں رکھیے گا کہ واحد اسم کا اعراب تو آپ پہچانتے ہیں حرکت سے. 2 پیش 2 زبر 2 زیر، 1 پیش 1 زبر 1 زیر سے آپ بتا لیتے ہیں کہ یہ رفع ہے، نصب ہے، یہ جر ہے. لیکن مثنیٰ کا اعراب آپ حرکت سے نہیں پہچانتے بلکہ اس کو باللفظ پہچانتے ہیں. نظر ورڈ آپ کہتے ہیں ساؤنڈ سے پہچانتے ہیں. آنی ساؤنڈ جیسی آئے گا آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ یہ مثنیٰ ہے اور یہ حالت رفع. حالت نصب اور جر ایک ہی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتایا گیا حالت نصب میں ہے کہ جر میں. حالت نصب اور جر کے اندر واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آخری حرف کے اوپر آخری حرف پہ اسی طرح سے فتح دیں. اور اس کے بعد یا ساکن اور نون کے نیچے زیر لگا دینا. اینی ساؤنڈ بن جائے گا. آنی ساؤنڈ حالت رفع کا، اینی ساؤنڈ ہے حالت نصب اور جر. اینی ساؤنڈ. بس ان 2 پوائنٹوں کو ذہن میں رکھیں. آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کچھ ایکسرسائز کرتا ہوں، چیز انشاءاللہ تعالی اور واضح ہو جائے گی اور کلیئر ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھتا ہوں قلم. آپ کے سامنے میں ایک اسم رکھتا ہوں قلم. بٹ صاحب مجھے بتائیے قلم کی واحد کی 3 حالتیں بتائیے. بٹ صاحب
جی جی بٹ صاحب کدھر گئے؟ قلمن قلمن قلمین قلمن قلمن قلمین. قلمن میں دو زبر کے بعد ایک الف آئے گا لازم آئے گا. اب اس قلم کو کا مثنیٰ بنائے حالت رفع میں کیا بن جائے گا؟ کالمانی قلمانی میں آخری پہلا حرف اسی طرح سے آخری حرف پہ کیا کرنا ہے؟ فتح لگانا. الف فتح لگانا آخری اور حرف الف پہ نون فتح لگانا ہے قلما اور پھر آنی ساؤنڈ دے دو تو بن جائے گا قلمانی. قلمانی دو قلم. قلمانی دو قلم. دو اس قلم کی حالت نصب کیا ہوگی؟ حالت نصب کیا ہو جائے گی؟ کالا مائ ما ان آخری حرف پہ فتح دیا آپ نے جی اور قلما اور پھر یا ساکن اور نون کے نیچے سے یا ساکن کالمین اور قلمین نون کے نیچے سے قلمینی. قلمینی دو قلم. حالت نصب جب میں قلمین. حالت جر اس کی وہی رہے گی جو حالت نصب تھی قلمین. میں آپ کے سامنے ایک اور اسم رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کتاب. کتاب. کتاب کی واحد کی تینوں حالتیں کیا بنے گی؟ کتابن 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 کتابن. اور مثنیٰ کیا بن جائے گا اس کا؟ کتابان کتبینی کتابینی کا سے بنے گا. حالت رفع میں کیا بنے گا؟ کتاب آخری حرف پہ پتہ لگائے کتابا کتابانی کتابانی. کتابانی. اب دیکھیں آنی ساؤنڈ جیسی آئے گا آپ سمجھ جائیں گے یہ حالت رفع کی بات. جب بھی آپ کے پاس آنی ساؤنڈ آ جائے آپ سمجھ جائیں گے حالت رفع ہے. پہلی ساؤنڈ آئے گی حالت نصب اور حالت جر. حالت نصب آئے گی کتاب بینی کتاب. حالت جر صحیح رہے گی کتاب. میں آپ کے سامنے ایک اور اسم رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں سیارہ. ارے یہ مذکر ہے نا کتاب آپ بتائیے مجھے. آپ مجھے بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث مذکر مؤنث کس نے کہا؟ جی مؤنث کس نے کہا ذرا بتائیے تاکہ تھوڑا سا کلیئر کریں اس کو. سر وہ ڈر گیا ہے وہ جی بولیں. جی مذکر لگ رہا ہے کیونکہ اس نہیں میں کوئی آپ بھی کو اچھا اگر آپ کو مذکر لگ رہا ہے اس کی وجہ بتائیے مجھے. کیونکہ اس میں جو ہے وہ نہ یہ حقیقی ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی اس کے اندر گھولتا آ رہا ہے نہ الف مقدودہ آ رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ جو مخصوص اسم کے جو 4-5 کیٹیگریاں ہیں ہواؤں کے نام شراب کے نام آگ کے نام وہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اس میں تو بس اس تو پھر لیے یہ مذکر ہو مذکر ہے. گیا. بس لیکن سر ایک آپ نے جو مشق دی تھی آج اس میں کنفیوژن ہے تھوڑی سی. مثلا اب جس طرح آپ نے اس میں 2 کلر کے نام دیے تھے ازرق. اب ازرق تو مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ ازرق تو مؤنث نہیں ہے. میں نے تو آپ کو جو ایکسرسائز دی تھی میں نے آپ سے کہا تھا مذکر سے مؤنث بنائیے نا. تو میں نے آپ کو جتنی بھی چیزیں دی تھی وہ سارے مذکر دی تھی نا. لیکن کلروں کے نام تو یہ ازرق تو بلو کلر ہوتا ہے نا کلر تو مؤنث نہیں ہوتے. نہیں میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. کلر جو ہیں وہ ایڈجیکٹیوز ہیں. کلر کیا چیز ہے عربی زبان میں؟ صفت ہے.
ठीक है, लेकिन वो आते तो इसम नहीं। हेलो जी सर। जी, कलर बेसिकली के स्टेप्स में, और अरबी जबान में हर चीज मुजक्कर या मुअन्नस होगी। अजरक जो है वो मुजक्कर है, इसका मुअन्नस क्या होगा? अजरक, अजरकू। नहीं, अजरकू क्यों होगा? अजरकू तो है ही ना ऑलरेडी। अजरकूता। नहीं। देखें, कोई चीज ना आए ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप लोग एक्सरसाइज करके भेजते नहीं है। अगर आप लोग एक्सरसाइज करके भेजेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं आपकी करेक्शन करूंगा। मैं भेज देता सर, मैंने किए लेकिन मैंने भेजी नहीं, मैं आपको ये पर्सनली भेज बिल्कुल देता। भेजे, ना भेजने की क्या वजह? अजरक तो जो मैं सर है ये मुजक्कर है। अजरकू ये भी गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ? इसको छोड़ दें अभी। अजरकू ये मुजक्कर है, इसकी मुझे अगर मोनस बनानी है तो इसकी मोनस बनेगी जरकाऊ। जरकाऊ। मोनस बनेगी जरकाऊ। दोनों ही नीला कलर है, लेकिन अजरकू मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, जरकाऊ मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। मैं आपसे कहता हूं बैदुन, बैदू, बैदू सफेद को कहते हैं। बैजात, बैजाऊ। अलिफ और बैदू तो अंडे को कहते हैं सर। अब यदू, अब अब इसकी मोनस क्या बनेगी? मोनस क्या बनेगी? याज, इसको क्या बनाएंगे? अब याज। अजरकू की मोनस कैसे बनी? क्या अलिफ और तब्दीली हमजा क्या का किया इजाफा हो आपने? गया। अलिफ और हमजा का इजाफा हो गया। नहीं तो अलिफ और कुछ हमजा और का भी तो इजाफा हो हुआ है गया। ना, कोई चीज हटी भी तो है ना। शुरू में पहला अलिफ अलिफ हट हटा गया। दिया। तो अब इसी को बेस बनाते हुए अब यदू को बनाइए, क्या बनेगा? बैजाऊ। बैदाऊ। मैं आपसे कहता हूं इसकी मोनस क्या बनेगी? मोनस क्या बनेगी? सवादाऊ। जी, सवादाऊ। दोबारा बोलिए। सवादाऊ। सवादाऊ कैसे बना? आपने कोई, आप वजन चेक नहीं कर रहे? आप वजन चेक करें ना। अजरकू का क्या बना? सरकाऊ। बैदा जरकाऊ। अब यदू का क्या बना? बैदाऊ। तो फिर आप असवदू का सवादू क्यों बना रहे? क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? सवादू, अगर सवादाऊ। क्यों आप इस तरह से कंफ्यूज क्यों हो रहे? अजरकू को आपने बनाया जरकाऊ। कैसे बना अजरकू से जरकाऊ? क्या हुआ है? आप लफ्जों की तब्दीली देख के मुझे वजन बताए ना, क्या हुआ आपको लग रहा है? सर आखिर पहला अलिफ हट रहा है और आखिर में काफ के बाद अलिफ और हमजा, हमजा पेश यानी वो कर रहे अलिफ हैं। ममदूदा की साउंड बन गई ना। जी ठीक है। और जी। शुरू में क्या हुआ? मुज़क्कर के अंदर जो दा था वो साकिन था, यहाँ के फता के साथ चला गया, और रा जो के फता था वो साकिन में चला गया। ऐसे ही है ना? तो फिर इसी बेस के ऊपर असवदू को बनाएंगे, क्या बनेगा? असवदू क्या बनेगा फिर बताइए मुझे। सऊदाऊ। सऊदाऊ क्यों पढ़ रहे हैं? इसको सही तरीके से पढ़े ना। सफदाऊ। हाँ,
सौदाऊ, सौदाऊ, अलिफ को प्रोनाउंस करें ना तो मुजक्कर और मोनस दोनों के अलग अलग है तरीके का। ठीक है जी, आइए इस पे आइए, सैयारा पे। जी सैयारा, सियारतान, सियारतान, आप बना क्या रहे हैं पहले मुझे बताइए। सर सियारा हालत रफा में उसका जमा बना रहे हैं, दो। मैंने पढ़ाया नहीं है अभी आपको। जी जमा तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक सर। सर वो क्या मुसम्मा अपने लफ्ज इस्तेमाल किया तो दो। मुसम्मा तो खातून को कहते हैं, मुसन्ना, मुसन्ना, सॉरी मुसन्ना। जी। बेटा बैठ जी, पहले सैयारा की वाहिद बनाइए। क्या बनाना है सर सियारा का? सैयारा वाहिद ना बनाइए ना पहले तीन हालत में। सैयारा की तीनों हालतें मुझे बताइए ना, हालत रफा नसब। सियारतुन, सियारतन, सियारतिन। ठीक है, जी सियारतुन, सियारतन, सियारतिन। ठीक है, अब इसके मुसन्ना बनाइए। सियारतानी, सैयारा तानी नहीं, सैयारा तानी। सैयारतानी। सैयारा तानी। सैयारा तानी, हालत नसब अजर बनाइए। सयारतैनी, सैयारा तानी और सैयारा तानी। मैं आपके सामने एक और रखता हूं, मैं आपसे कहता हूं जन्ना, जन्ना बनाइए जी। जन्नतुन, जन्नतिन। जी जी कहते हैं। जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन। ठीक है, मुसन्ना जन्नत, बनाइए। जन्नतानी, 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 जन्नतैनी, जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी। तो वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीकेकार बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, एक ही तरीकेकार। वाहिद से मुसन्ना बनाने का एक ही तरीकेकार है, और वो तरीकेकार क्या है कि आखिरी इस्म के ऊपर हरफे हालत रफा में अलिफ और नून आनी साउंड देते हैं, हालत नसब और जर में या साकिन और नून ज़ेर देते हैं, यही साउंड देते हैं। एक मिनट दीजिएगा। No, I have it. It's there. Did you where you find it? Go find it. Go find it.
इसी तरह से जमा की जब हम बात करते हैं तो जमा बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन जमा के हवाले से एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा। वाहिद से मुसन्ना बहुत सिंपल है, आपने देख लिया उसको, उसके बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। लेकिन वाहिद से जमा जब बनाना है तो उसके पहले जमा के हवाले से मैं आपके सामने कुछ छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, उसको नोट करने पहले, फिर इंशाल्लाह हम जमा की बात करते हैं कि जमा कैसे होगी। अरबी जबान में जमा भी जो है वो दो किस्म की है, याद रख लीजिए। अरबी जबान में जमा जो है वो दो किस्म की है, एक जिसको हम जमा सालिम कहते हैं और दूसरी हम जिसको जमा मुकस्सर कहते हैं। टूटी हुई जमा सालिम का मतलब है साबित, यानी जो इस्म ओरिजिनल इस्म वाहिद का इस्म होता है वो एज इट इज रहता है और फिर उस वाहिद इस्म के बाद उसमें किसी किस्म की कोई एडिशन हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो तो जमा सालिम बन जाता है। क्योंकि जमा मुकस्सर का जो वाहिद इस्म होता है वो जब जमा मुकस्सर बनता है तो उसका वाहिद इस्म टूट जाता है, उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि जमा सालिम बनेगा किसका और जमा मुकस्सर किसका बनेगा। तो उमूमन, और जब मैं आपसे कहूँ ना उमूमन तो याद रखिएगा इसका होगा 99%। तो जमा सालिम उमूमन बनती है सिफात की, जमा सालिम बनती है सिफात की और जमा मुकस्सर बनती है जात की। उमूमन मैंने कहा यानी 90-95% सिफात की जमा सालिम बनती है और जात की जमा मुकस्सर बनती है, लेकिन ये हो सकता है कि जात की भी जमा सालिम बन जाए और सिफात की भी जमा मुकस्सर बन जाए, ये मुमकिन है। क्योंकि मैंने इसीलिए आपसे उमूमन का इस्तेमाल किया। मुझे ये बताइए सिफात और जात का फर्क तो मालूम होगा ना अब तक आपको, तो जरा मुझे कोई आदमी बता दे कि जात और सिफात में क्या फर्क है, ताकि चीज आपके लिए आसान हो जाए। सर जात ये है कि हम एक लेट्स से कि मैं एक मर्द हूँ और ये जात हो गई। सिफात ये है कि मैं एक लंबा आदमी हूँ तो ये उसकी सिफत आ गई। या एक सच्चा आदमी है, एक ईमानदार इंसान है तो इंसान उसकी जात है और जो सच्चा है वो उसकी सिफत है। थोड़ा सा और बेहतर कर दे, थोड़ा सा और बेहतर कर दे। मतलब अगर आप उससे कहें कि मर्द जो है वो जात है, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी जी, एक मर्द जो है वो जात है और वो मर्द बाप भी हो सकता है, वो बेटा भी हो सकता है, वो शौहर भी हो सकता है, वो चाचा भी हो सकता है, वो मामू भी हो सकता है, वो सुगर भी हो सकता है, ऐसे ही है ना? जी जी, मुमकिन है ना सर? जी जी, लेकिन आप इस वक्त मुझसे मुखातिब में, मैं आपको नहीं जानता, आप एक मर्द हैं, हो सकता है आप अपनी इस वक्त इसी मौजूदा कैपेसिटी में आप बेटे भी होंगे, जाहिर है किसी न किसी की तो औलाद है ना। आप हो सकता है इसी कैपेसिटी में आप बाप भी हो सकता है, आपकी भी औलाद हो। आप इसी कैपेसिटी में आप भाई भी हैं, आप इसी कैपेसिटी में जो है वो शौहर भी हैं, आप इसी कैपेसिटी में जो है हो सकता है ससुर भी बन चुके हो। ये सारी चीजें हैं ना आपकी। तो जात तो आपकी एक है, लेकिन बाकी जितनी चीजें थी, बाप, बेटा, भाई, शौहर, ये सारी चीजें आपकी सिफात थी, ठीक है? तो जात की अगर मैं आपसे डेफिनेशन मांगना चाहूँ तो जात कहेंगे किसको? अगर उस डेफिनेशन को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देंगे तो दूसरों को भी आसानी हो जाएगी और आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। जात अगर मैं आपसे बहुत मुख्तसर डिफाइन करना चाहूँ, तो मुझे आप जात इतने छोटे से फॉर्मेट में बता दें, इस सबकी जिंदगी आसान होगी। मैं 2-3 दफा रिपीट कर चुका हूँ पहले, कोई और साथी मदद कर दे जात के हवाले से। इसमें जात किसको जात वो जिसका अपना जाती वजूद हो, इस मतलब इट कैन आइडेंटिफाई इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। देखिए इसको और आसान करते हैं, इसमें जात से मुराद है ऐसा इस्म
جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کا کوئی خاکہ آ جائے، وہ اس میں ذات ہے۔ میں آپ سے کہوں گاڑی، آپ کے ذہن میں خاکہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، آئے گا نا۔ میں آپ سے کہوں لڑکا، آپ کے ذہن میں خاکہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں آپ سے کہوں کتاب، آپ کے ذہن میں خاکہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آئے گا۔ آ جاتا ہے نا۔ لیکن میں آپ سے کہوں خوبصورت، آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے سر؟ ہاں یا نا میں جواب دیں۔ سر یہ محتاج ہے اس کی جو ذات ہوگی، ذات کا پتہ ہوگا تو لیکن میں اگر آپ سے صرف ذات کی ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں، چیز کلیئر ہو جائے گی نا، بہت زیادہ آسان کہ اس میں ذات کس کو کہیں گے، تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ یار اس کی مکسر بنے گی کہ اس کی سالم بنے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس میں ذات سے مراد ہے کہ جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کو کوئی خاکہ آ جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں، کوئی بھی ایگزامپل اٹھا لیں اپنے پاس سے، میری ضرورت ہے آپ اپنے پاس سے کوئی بھی ایگزامپل اٹھا لیں اور آپ دیکھ لیں، آپ خود اس کو ڈیفائن کر دیں گے وہ اس میں ذات ہے کہ اس میں صفات ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا گاڑی، کتاب، گھر، لڑکا، مجھے بتائیے یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں ذات لگیں کہ اس میں صفات لگیں؟ ذات لگیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کیا بنے گی؟ جمع سالم بنے گی، جمع مکسر بنے گی؟ سالم بنے گی، مکسر ہے، آپ کیسے لکھیے؟ مکسر، اوکے مکسر، چلو مکسر بنے گی۔ لیکن اس کی جگہ میں آپ سے کہوں خوبصورت، لمبا، سچا، موٹا، یہ ساری چیزیں آپ کو کیا لگ رہی ہیں؟ ذات لگ رہی ہیں کہ صفات لگ رہی ہیں؟ صفت لگ رہی، صفات لگ رہی۔ لگ رہی ہیں، صفات لگ رہی ہے۔ اس کا مطلب اس کی جمع سالم بنے۔ تو جمع دو قسم کی ہیں، ایک جمع سالم ہے اور دوسری ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر ہم نبی نہیں پڑھ رہے، ہم جمع سالم پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے واحد سے مثنیٰ جب کیا تھا تو اس کا ایک طریقہ کار تھا کہ واحد سے مثنیٰ کس طرح سے بنتی ہے، تو اسی طرح سے جمع سالم بنانے کا بھی طریقہ کار ہے کہ وہ کیسے بنتی ہے۔ لیکن جمع سالم مذکر مؤنث دونوں کی الگ طریقے سے بنتی ہے اور اعراب کا خیال آپ کو رکھنا پڑتا ہے۔ جمع سالم مجھے اگر بنانی ہے، جمع سالم مذکر، جمع سالم مذکر، جمع سالم مذکر حالت رفع۔ حالت رفع میں جمع سالم مذکر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آخری حرف پر، آخری حرف پر پیش لگا دیتے ہیں، آخری حرف پہ پیش لگا دیتے ہیں کے بعد واو ساکن اور نون کے اوپر فتح لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ساؤنڈ بنے گا؟ کیا ساؤنڈ نکلے گا؟ کیا ساؤنڈ نکل سکتا ہے اس سے سر؟ آپ نے واحد سے مثنیٰ کیا تھا تو کیا ساؤنڈ نکل رہے تھے آپ کے؟ آنی اور یا آنی، اور دوسرا ساؤنڈ کیا نکل رہا تھا؟ اینی۔ اینی، اینی، یہاں کون سا ساؤنڈ نکل رہا ہے؟ سر یہ ساکن یہاں آپ نے اوپر ساکن لگایا اور اس کے بعد واو نون کے اوپر فتح، اونا سر، اونا، پیچھے پیش بھی ہے نا، آپ کو میں نے کہا آخری حرف پہ پیش ہے نا، تو ساؤنڈ کیا نکلے گا آپ کا؟ اونا، اونا ساؤنڈ نکلے گا۔ ساؤنڈ کیا نکلے گا؟ اونا ساؤنڈ نکلے گا۔ اور جمع سالم مذکر حالت نصب یا جر، حالت نصب یا جر، اس کے اندر کیا ہوگا جی؟ آخری حرف کے اوپر، آخری حرف کے اوپر زیر دیں گے، آخری حرف پر زیر دیں گے اور زیر دینے کے بعد یا ساکن، یا ساکن اور نون کے اوپر فتح۔ مثنیٰ میں کیا کرتے تھے حالت نصب و جر کے اندر کہ آخری کلمے پہ فتح دیتے تھے اور یا ساکن نون کے نیچے زیر دیتے تھے۔ اینا ساؤنڈ تھا، اینی ساؤنڈ تھا، آنی، اینی، اونا، یہ کیا ساؤنڈ بنے گا؟
ये क्या साउंड बनेगा? ईना जी दोबारा बोलिए। ईना ईना कैसे बनेगा? ईन आनी, एनी, ऊना, ईना, क्या साउंड बनेगा? ईना ईना साउंड। तो जमा सालिम मुजक्कर अगर आपने करना है, हालत रफा में क्या करते हैं? आखिरी हर्फ पर पेश देते हैं, उसके बाद वाव साकिन और उसके साथ नून फतह लगा देते हैं, ऊना साउंड बन जाता है। नसब जर में आखिरी हर्फ के ऊपर पेश देते हैं और उसके बाद या साकिन नून फतह लगा देते हैं, तो ईना साउंड बन जाता है। इसी तरह से जमा सालिम मोनस, जमा सालिम मोनस में हालत रफा में क्या करेंगे? आपको मालूम है ना कि मोनस के अंदर गोलता होती है, मोनस के अंदर गोलता होती है, तो गोलता को हटा देंगे, गोलता को हटा दें और गोलता को हटाने के बाद अलिफ और ता के ऊपर तनवीन लगा दें, तो क्या साउंड बन जाएगा? आतुन। क्या साउंड बनेगा? आतुन। क्या करना है? आखिरी जो उनकी वाहिद इस्म पे जो गोलता होती है उसे हटा दें और उसके बाद अलिफ और ता के ऊपर तनवीन लगा दें, दो पेश के साथ आतुन साउंड बन जाएगा। और नस्ब और जर के अंदर क्या करेंगे? नस्ब और जर में क्या करेंगे? गोलता हटा दें और साउंड दे दें आतिन। तो बुनियादी तौर पे आपके पास 6 साउंड बन जाते हैं। 2 साउंड बनते हैं मुसन्ना के, आनी, एनी। 4 साउंड बनते हैं आपके जमा सालिम के, 2 मुजक्कर में, 2 मुन्नस में। मुजक्कर में हालत रफा में साउंड बनता है ईना, हालत नसब और जर में साउंड बनता है ईना। जमा सालिम मुन्नस में हालत रफा में साउंड बनता है आतुन और हालत नसब और जर में बनता है आतिन। अब मैं आपके सामने एक चार्ट पूरा बनाता हूँ, वाहिद से मुसन्ना और मुसन्ना से जमा सालिम, मुजक्कर मुन्नस दोनों। इस चार्ट को ज़हन में रखें और फिर मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज करूंगा और हर आदमी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, हर आदमी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि एक बात मैं आपसे मुसलसल कह रहा हूँ कि ये पार्टिसिपेशन की क्लास है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, आपको इसके नुकसान ज्यादा है, फायदे फवायद तो है ही नहीं, भूल जाए। फायदा इसका कुछ नहीं है, सिर्फ नुकसान हो सकता है, फायदा कोई नहीं। पार्टिसिपेशन लाजमन है इसमें। ठीक है जी, मैं आपके सामने बनाता हूँ पहले मुजक्कर के। आपको मालूम है वाहिद, मैं आपके सामने एक इस्म रखता हूँ मुस्लिम, आपके सामने मैंने एक इस्म रखा है मुस्लिम। मुझे बताइए मुस्लिम की मुजक्कर की वाहिद क्या बनेगी? मुस्लिमुन मुस्लिमुन। मुस्लिमुन। हालत नसब क्या बनेगी? मुस्लिमन मुस्लिमन। और हालत जर क्या बनेगी? मुस्लिमिन मुस्लिमिन। इसका मुझे मुसन्ना बनाए, मुसन्ना क्या बनेगा? मुसन्ना क्या बनेगा? मुस्लिमानी मुस्लिमानी। हालत नसब क्या बनेगा? मुस्लिमाइनी। मुस्लिमानी।
हालत जर क्या बनेगा? मुस्लिमैनी इसकी जमा बनानी है मुझे। जमा क्या बनेगी जी हालत रफा में? जी जमा क्या बनेगी? मुस्लिमूना मुस्लिमूना। ठीक है ना, आखिरी हर्फ पे क्या करना है, आपने पेश लगाना है। तो मुस्लिम था, आखिरी हर्फ पे पेश लगाया आपने, मुस्लिमू हो गया, और फिर वाव साकिन और नून पे फतह, तो क्या बन गया? मुस्लिमूना। हालत नसब जो क्या बन जाएगी? आखिरी हर्फ पे क्या करना है? कसरा लगाना है। ज़ेर मुस्लिमीना मुस्लिम, मीना आखिरी हर्फ पे आपने जेर लगाया और उसके बाद या साकिन और नून पे फतह, मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। और हालत जर उसकी क्या हो जाएगी? मुस्लिमीना ये तो था मुज़क्कर का। मुझे इसी मुस्लिम को मोनस करना है, इसी मुस्लिम को मोनस करना है, तो मोनस वाहिद क्या हो जाएगी? मोनस वाहिद करें क्या बनेगी? मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन मुस्लिम मुस्लिमातुन मातुन नहीं, मुस्लिम मातुन क्यों किया? माँ के बाद अब अलिफ क्यों ला रहे? मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन क्योंकि जब आप मुस्लिमातुन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? मुसन्ना बन जाएगी आप एक अलिफ खींच रहे हैं आप। मुस्लिमातुन। हालत नसब क्या हो जाएगा? मुस्लिमतन और देखें गोलता आ गई तो फिर हम दो जबर के बाद अलिफ नहीं लगा, और हालत जर क्या हो जाएगी? मुस्लिमतिन इसका मुझे मुसन्ना बनाना है। जी मुसन्ना क्या बनेगा? मुस्लिमातानी मुस्लिमतान। मुस्लिमतानी एक गोलता को जब जब मिलाते हैं तो फिर एक गोलता सीधी हो जाती है, याद रखिएगा। तो मुस्लिमतानी। जी हालत नसब और जर क्या बन जाएगी? मुस्लिमातैन मुस्लिमतैन मुस्लिमतैनी। Give me this. जमा बनानी क्या करेंगे? मुस्लिमातुन जी गोलता को हटाने करते हैं और आतुन साउंड कर दे तो मुस्लिमा। मुस्लिमातुन। हालत नसब जर में क्या हो जाएगा? मुस्लिमातिन तिन मुस्लिमातिन
मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन सर ये जी बोले सर ये मुस्लिमा की जमा बनाने का क्या कानून है? जमा किसका मुज़क्कर का या मुअन्नस का? मुअन्नस का। मुअन्नस का जमा बनाने का तरीका ये है कि जो गोलता आती है ना इसलिए के आखिर में जी गोलता आती है जी इस गोलता को रिमूव कर दें और हालत रफा में आतुन लगा दें और हालत नसब जर में आतिन लगा दें। तो देखें आपने क्या कि गोलता हटा दिया तो मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। सर ये एक ज़हन में जी सर एक तो ये कि गोलता हटानी है, दूसरा क्या करना है? बस उसके बाद हालत रफा में आतुन लगा दें ओके और हालत नसब जब में आतिन लगा दें। अब आपके पास कोई भी इस्म आ जाए, किसी नस्ल का भी इस्म आ जाए आपके पास, एक बात याद रख लें, कोई भी इस्म आपके पास आ जाए, आपके लिए उससे वाहिद से मुअन्नस बनाना और उस वाहिद से जमा सालिम बनाना कोई मसला नहीं है, क्योंकि जमा मुकस्सर हमने पढ़ा नहीं है। जमा मुकस्सर क्या होता है, किस तरह से होता है, वो हम अगले सेशन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इस चीज को ध्यान में रखें। अब ये चार्ट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब इस चार्ट की बुनियाद पर मैं अब आपके सामने कुछ अस्मा रखता हूं और मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी आप उसी हिसाब से इसको बनाने की कोशिश करें, वन बाय वन। शमीम साहब, मैं पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आप इसकी बनाएं, मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं आपके सामने एक इस्म रखता हूँ, साबिर। अब साबिर से आप मुझे पूरे मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा बनाएं। जी जोर से बोले सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। जी कोई आवाज नहीं है मेरे पास। अभी थोड़ा जोर से बोले, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मुझे। शमीम साहब, माजरत के साथ आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आपकी बड़ी मेहरबानी। थोड़ा सा माइक के करीब आके बात कर लें, थोड़ा सा माइक के करीब आ जाए शमीम साहब। जी शमीम साहब। सर उनका माइक ऑप्शन डिसेबल लग रहा है मुझे। जी उनका माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा उनके लॉगिन अच्छा में। नहीं आ रहा तो देख थोड़ा जोर से बोल ले, थोड़ा जोर से बोल ले शमीम साहब। चले जी कोई बात नहीं, जमान साहब आप कर ले, चले जमान साहब आप कर ले साबिर की। सर साबिर की हालत रफा साबिरुन साबिरन साबिरिन, रफा नसब ये होगी जालत जर। इसका मुसन्ना जो है साबिरानी साबिरैनी और साबिरैनी। जबरदस्त, जमा करें। सर जमा सर इसमें गोलता तो है नहीं। नहीं तो बोलता ही नहीं तो क्या हो गया, आप तो अभी मुज़क्कर कर रहे हैं जी आप तो अभी मुज़क्कर कर रहे हैं, तो मुज़क्कर में बोलता कहाँ होती है? सर वो उसका कानून नहीं याद है। सामने है ना, लिखा हुआ है। क्या करना है आपको, आखिरी हर्फ को पेश दें और उसके बाद ऊना साउंड लगा दें हालत रफा में, और नसब और जर में आखिरी हर्फ पे जेर दें और ईना साउंड लगा दें। जी बनाइए। सर दोबारा बताइएगा। साबिरूना साबिरूना आखिरी हर्फ के ऊपर पेश दें और उसके बाद ऊना साउंड लगा दें। तो मुस्लिम पे पेश दी तो क्या बन गया, मुस्लिमू। ऊना साउंड लगा दें तो क्या बन जाएगा, साबिरू साबिरूना। नसब और जर में क्या करें, आखिरी हर्फ के ऊपर जेर दें
साबिर था तो साबिरी हो गया, और उसके बाद ईना साउंड लगा दे, या साकिन और नून पे फतह, साबिरीना साबिरीन। सर मुज़क्कर में आखिरी हर्फ पर पेश दें और ऊना लगा दें हालत हालत रफा में। रफा में, हालत रफा में। जी, और हालत नसब और जर में क्या करेंगे, आखिरी हर्फ के ऊपर जेर दें और फिर ईना साउंड लगा दें, या साकिन नून फतह। दोबारा बनाइए जरा, साबिर से दोबारा जमा बनाइए। सर साबिर में रा के ऊपर पेश लगाई, साबिरू और ऊना लगा दिया, साबिरूना बन गया, ये हालत नहीं, रफा। नहीं, नहीं, आखिरी हर्फ पे पेश लगानी है, आप तो फतह लगा रहे हैं। जी रा के ऊपर पेश लगेगी, साबिर में रा के ऊपर पेश ठीक है, लगेगी। मुझे तरीका नहीं बताएं, मुझे ये बना के बताइए कि साबिर की जमा मुझे बना के बताइए दोबारा। साबिरूना, जी, और नसब और जर में साबिरीना, साबिरीन। जबरदस्त। जी, अब मोनस बनाइए। मोनस बनाइए। सर आखिर में ता लगेगी। वाहिद, देखे ना, आपको बताया ना कि किसी भी सिफ्त को, साबिर एक सिफ्त है ना, जी जी साबिर एक सिफ्त है ना, किसी भी मुज़क्कर सिफ्त को अगर मोनस करना होता है तो क्या करते हैं, आखिरी हर्फ के ऊपर फतह दे के गोलता लगा दे, तो बनाइए क्या बनेगा। आखिरी हर्फ पे फतह यानी जबर लगा के और गोलता लगा, करें, क्या बनेगा, साबिरा, साबिरा। साबिरा क्यों बनेगा, गोलता के ऊपर कोई हरकत है कि नहीं है, गोलता पे हरकतें होंगी कि नहीं होंगी। जी जी, तो साबिरा, साबिरातुन, साबिरात, साबिरातुन क्यों, साबिरातुन, ठीक है, साबिरातिन, साबिरातन, साबिरातिन। जी, मुसन्ना बनाइए। मुसन्ना बनाइए। साबिरातैनी। नहीं, तयनी तो कौन सी हालत है, सर हालत रफा में, हालत रफा में बनाने का क्या तरीकेकार है, हालत रफा तो नसब जर, हालत रफा तो मुज़क्कर मुन्नस का ही है, हालत रफा बनाने का क्या तरीका ओके। है, आखिरी हर्फ पे फतह दें और आली साउंड लगाएं, बनाइए क्या बनेगा। साबिरानुन, साबिरा, क्या बनेगा, क्या कर रहे हैं, वाहिद क्या है, मुस्लिमतुन है ना जी मुस्लिमतुन से मुझे अगर मुसन्ना बनाना तो क्या करना है, मैंने आखिरी हर्फ पे पता देना है, आखिरी हर्फ क्या है इधर, ता, ता साबिरा है ना, तो आप क्या बन जाएगा, मुस्लिमता, और फिर आपने क्या करना है, आनी साउंड लगना है, तो क्या बन जाएगा, मुस्लिमातानी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी, नसब जर बनाइए। नसब जर बनाइए। मुस्लिमातैनी, मुस्लिमतैनी, आगे चले, मुस्लिमातैनी। जबरदस्त, जमा बनाइए। अब जमा के लिए क्या करेंगे, इस गोल ता को हटा दें, इस गोल ता को हटा दें तो क्या बन जाएगा, मुस्लिमा, जी मुस्लिमा, और फिर हालत रफा में आतुन लगा दें, हालत नसब और जर में आतिन लगा दें, बनाइए क्या बनेगा, मुस्लिमातुन, अरे आप तो साबिर कर रहे हैं, साबिरातानी, क्या बना रहे हैं आप, जमा बनाना है ना आपने, साबिरातुन, साबिरातिन, साबिरातिन। सर जमा में आपने बताया कि वो उसके आखिरी हर्फ पे पेश लगा के, तो वो तो देखिए आप मिक्स कर रहे हैं, आपके सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जी जी लिखा हुआ नजर आ रहा है, फिर तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए,
یہ جو آپ نے آخری حرف پہ پیش لگا کے ہونا ساؤنڈ، یہ تو جمع سالم مذکر کا ہے نا. جی جی یہ تو آپ مونس بنا رہے ہیں نا. مونس کا کیا ہے؟ آخری جو اس کی گولتا آتی ہے اس کو ہٹا دیں. اس گولتا کو ہٹا کے بنائیں تو کیا بنے گا؟ صابراتن کی جگہ کیا بن جائے گا؟ صابراتن میں سے گولتا ہٹا دیں تو کیا بچ جائے گا؟ صابرہ صابرہ. اور اس کے آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ حالت رفع میں آتن لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ صابراتن صابراتن. ایک الف کھینچیں، پڑھیں دوبارہ. صابراتن جی حالت نصب و جر بنائیے. I want french fries. صابراتن نہیں تن نہیں، تن. آتن ہے، آتن نہیں ہے، آتن ہے. آتن صابراتن صابراتن. پڑھیں دوبارہ، دوبارہ پڑھیں. سر جمع صابرہ دوبارہ پڑھیں، مسئلہ نہیں ہے. دوبارہ پڑھیں جمع. کس کی سر؟ مونس کی؟ مونس کی جمع. اسی میں پھنس رہے ہیں نا آپ. مونس میں ہی پھنس رہے ہیں نا. شادی شدہ ہے نا آپ. بس سر کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر یہ ذرا یہ جو قوانین ہیں ان کے بنانے میں اس میں ذرا ابھی یاد نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ جی، کھڑا ہوں نا ابھی، اسی لیے تو. جی بنائیے، بنائیے جمع دوبارہ. صابر سے صابرہ بنے گی. را کے اوپر زبر آئے گا اور آخر میں گولتا آئے گی. یہ تو واحد آپ بنا رہے ہیں. واحد کیوں بنا جی. رہے ہیں؟ اب آپ جمع میں پھنسے ہوئے. جمع کا قانون بتائیے. جمع کا قانون کیا ہے؟ جمع کا قانون کیا ہے؟ گولتا کو ہٹا دیں. گولتا کو ہٹا دیں تو کیا بچ جائے گا؟ صابرہ. صابرہ. اور حالت رفع میں کیا کرنا ہے؟ گولتا کو ہٹانے کے بعد آتن لگانا ہے، اور حالت نصب و جر میں آتن لگانا ہے. آپ بنائیے. صابراتن. صابراتن. ایک الف کھینچیں. جی. صابراتن تو ایسا لگ رہا ہے واحد پڑھ رہے ہیں آپ. صابراتن. صابراتن. جی حالت نصب و جر پڑھیں. صابراتن. جی صابراتن. بس کوئی اتنی ٹینشن نہیں لے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جی عمران صاحب. صادق. صادقاتن، صادقاتن، ارے ارے صادقاتن. ارے 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 کیا ہو گیا؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ صادق آخری میں پہنچ گئے. سوری صادقن، کریں. صادقن، صادقن، صادقین، صادقانی، صادقینی، صادقینی، صادقون، صادقین، صادقین، جی صادقاتن، 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 جی صادقاتانی، صادقاتینی، صادقاتینی، جی صادقاتن، صادقاتن، صادقاتن. جی صادقاتن صادقاتن صادقاتن. جی جناب کون ہے اب آگے؟ کامران صاحب. حافظ. جی کامران صاحب حافظ. عبید صاحب. جی جی حافظ. عابدن، جی عابدن، جی عابدن. جی عابدن میں حالت نصب میں الف آئے گا. ٹھیک ہے. جی. اور پھر مؤنث میں عابدانی، عابدینی، عابدینی. مونس نہیں ہے، مثنیٰ ہے یہ. سوری مثنیٰ، مثنیٰ میں عابدانی، عابدینی، عابدینی. زبردست.
फिर जमा में आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना। जबरदस्त। मोनस पे आ जाए। अभी मोन्नस में इसमें आखिर में गोलता लगाना है, ठीक तो है आबिदतुन, जी। आबिदतन, आबिदतन में आखिर में अलिफ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे गोलता आ गया है। ठीक है आबिदतिन। फिर मुसन्ना में आबिदताने, आबिदतैनी, आबिदतैनी। जबरदस्त। मुसन्ना में मोन्नस में गोलता की जगह पे प्योर नॉर्मल ता आ जाएगा, खुला वाला। बराबर है। सही है। अब मुसन्ना का फिर मोन्नस का जमा आबिदातुन, आबिदातिन, आबिदातिन। जबरदस्त। काशिफ साहब। सॉरी वो मेरा म्यूट रह गया था, मैं बोलता रह गया, वो आवाज चलिए नहीं। फिर आप कर लें, आप कर लें। क्या नाम है सर? साइम। साइम। ठीक, रोजा रखना। अच्छा, साइमुन, साइमन, साइमिन, जी। साइमानी, साइमैनी, साइमैनी, साइमूना, साइमीना, साइमीना। फिर मोनस में साइमतुन, साइमतन, साइमतिन, साइमैनी, नहीं साइमा। साइमानी, नहीं साइमानी क्यों? साइमतानी, साइमतानी सही है। साइमतानी। साइमतानी, साइमतैनी, साइमतैनी और साइमतान, साइमातुन, साइमातुन। साइमातुन, साइमातिन, साइमातिन। जबरदस्त। काशिफ साहब। मुफ्सिद। सर वाहिद में मुफसिदुन, मुफसिदा, नहीं मुफ्सिदुन। दोबारा करें। मुफसिदुन, मुफसिदा, मुफसिदन, मुफ्सिदा क्यों? मुफसिदन, मुफसिदिन। जी दा क्यों कर रहे हैं? मुसन्ना में मुफसिदानी, मुफसिदैनी, मुफसिदैनी। जमा में मुफसिदूना, मुफसिदीना, मुफसिदीना। जबरदस्त। मुफसिदातुन। नहीं दातुन नहीं करें। आप जब मुफ्सिदातुन करते हैं तो गौर कीजिएगा, अभी जो आपने पढ़ा है आप जमा पढ़ रहे हैं। मुफ्सिदातुन, मुफसिदातुन। मुफ्सिदातुन। इसमें हरकत खींचनी नहीं है, आपने हरकत पढ़नी है। सिर्फ हरकत खींचने में और हरकत पढ़ने में फर्क है। हरकत खींचने में और हरकत पढ़ने में फर्क है। हरकत पढ़नी है सिर्फ। मुफ्सिदातुन, मुफ्सिदातुन। बात समझ रहे? फर्क है जी। करें दोबारा। मुफसिदातुन, मुफसिदातिन, मुफसिदातुन, मुफसिदातिन। दोबारा पढ़ो। मुफसिदातुन, मुफ्सिदातुन। आगे बढ़े। मुफसिदातिन, मुफसिदातुन। देखिए आप हरकत को खींच रहे हैं, हरकत को खींचना नहीं, पढ़ना है। मुफ्सिदातुन, मुफ्सिदातुन। दा के ऊपर सिर्फ फतह को खींचे। आप दा के साथ अलिफ को भी खींच रहे हैं, तो आपका साउंड जमा का निकल रहा है। मुफसिदातुन। देखिए हमें तो नहीं पता चलता ना, किसी अरब के सामने पढ़ेंगे तो वो तो बात करेंगे तो जमा की बात हो रही है भाई। बात समझ रहे हैं? मुफ्सिदातुन। आप पढ़े, दोबारा पढ़े। मुफसिदातुन, मुफ्सिदातुन। मुफसिदातन, मुफसिदातिन। नहीं आप नसब और जर एक ही पढ़ रहे हैं क्या, या मुझे सुनने में नहीं आ रहा? नसब और जर एक ही पढ़ रहे हैं वाहिद में आप क्या? नहीं, मुफसिदातन, तुन, मुफ्सिदातुन, मुफसिदातन, मुफ्सिदातन। जी मुफसिदातिन। दा नहीं पढ़े, दा पढ़े। मुफ्सिदातिन। मुफसिदातिन। ठीक है। मुसन्ना पढ़े। मुफसिदानी। नहीं मुफ्सिदानी कैसे होगा? बाईस का मुसन्ना कैसे बनता है? आखिरी हर्फ पे फतह दें और फिर आनी साउंड लगाएं हालत रफा में। तो आखिरी हर्फ क्या है? मुफ्सिदातुन।
मुफ्सिदातन है ना, जी मुफसिदा, तो ता है ना, ता तो पढ़ ही नहीं रहा, पढ़े मुफसिदातानी, मुफ्सिदातानी, मुफसिदातैनी, मुफसिदातैनी, जी जमा पढ़े, मुफसिदातुन मुफ्सिदातुन, ठीक है। और मुफसिदातैन, मुफसिदात। चले जी, एक और आखिरी कर लें, जो भी करना चाहे। मैं आपके सामने लिखता हूँ मोमिन, कोई भी कर ले, मोमिन, जो करना चाहे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी सर। सर माजरत चाहता हूँ, मैं आधी क्लास में आया हूँ क्योंकि मस्जिद में गया था, वहाँ दर्द शुरू था तो बस लेट हो गया। चले, अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन अजर देगा। जी मैं कोशिश करता हूँ जी। बिल्कुल, आप करें। मोमिन, मोमिन का हालत रफा नसब जर वाहिद नहीं, मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन, ठीक है, मुसन्ना मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी, जमा जबरदस्त। मोमिनूना, मोमिनैनी, नहीं, मोमिनूना, मोमिनीना, 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 जबरदस्त। वाहिद मुअन्नस, मोमिनातुन, मोमिनातुन, मोमिनातन, नहीं मोमिनातुन, मोमिनातिन, दोबारा करें। मोमिनातुन। नहीं, देखें आप सब लोग एक गलती कर रहे हैं। आप गलती क्या कर रहे हैं कि आप इस आखिरी फतह को आप लोग अलिफ में तब्दील कर रहे हैं। मोमिनातुन नहीं है, मोमिनातुन, मोमिनातुन, मोमिनातुन। सिर्फ एक मोमिनातुन, आपने हरकत पढ़नी, हरकत खींचनी नहीं है। मोमिनातुन, मोमिनातुन, मोमिनातन, जी मोमिनातिन, जबरदस्त। मुसन्ना मोमिनातानी, मोमिनातानी, मोमिनातैनी, 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 जबरदस्त। जमा करें। मोमिनातानुन, नहीं, तानुन नहीं आएगा ना। जमा तो जब बनानी है तो क्या मोमिनातुन, करते हैं, गोल ता को हटा देते हैं। मोमिनातुन, हाँ, यहाँ आपने खींचना है, यहाँ आपने खींचना है। मोमिनातुन, मोमिनातुन, मोमिनातिन, देखिए यहाँ आपने खींचना है। मोमिनातुन, यहाँ आपको नहीं खींचना है। आप यहाँ भी अगर इसको पढ़ रहे मोमिनातुन तो कुत्ते एक ही लगा, दोनों जमा पढ़ रहे। ये है मोमिनातुन एक, मोमिनातुन जमा, जी जमा में खींचना है आप। जी, जमा पढ़िए दोबारा। मोमिनातुन, मोमिनातिन, मोमिनातिन। मोमिनातिन, जबरदस्त जबरदस्त। तो देखिए ये बहुत आसान है, वाहिद से मुसन्ना, मुसन्ना से जमा सालिम बनाने में। जमा मुकस्सर को अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। जमा मुकस्सर के बारे में एक बार ध्यान में रखें, जमा मुकस्सर का कोई तरीकेकार नहीं। जिस तरह से अरब ने इस्तेमाल किया उसी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। उसके कुछ एराब की कुछ कंडीशंस हैं, वो एराब की कुछ कंडीशंस मैं आपके साथ डिस्कस इंशाल्लाह करूंगा। कुछ मजीद प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मैं आपको एक्सरसाइज भेजूंगा, आप उसको करने की कोशिश करें। और जो मैंने आपसे बार बार एक बात करता हूँ कि कुरान मजीद को खोलें, उसके साथ अपने आप को जो अरबी ग्रामर आप पढ़ते हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। हो सकता है शुरू में आपको मजा भी नहीं आए, शुरू में आपको मुश्किल भी पेश आए, लेकिन विद द पीरियड ऑफ टाइम आपकी चीजें जो है ना बिल्कुल बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने अभी से इसके साथ ताल्लुक नहीं रखा तो फिर क्या होगा, फिर वो एक परेशानी आ जाएगी, चीजें बढ़ जाएंगी। जब चीजें बढ़ जाती है ना तो फिर चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो उस हद तक ना पहुंचे, अपने आप को कोशिश करें। जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं रोज 5-10 मिनट लगा लें। मैंने तो आपसे कहा ज्यादा टाइम भी ना लगा, 5-10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, और उसके अंदर उसको कोशिश करें खत्म करने की इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से उम्मीद है जो कुछ आज भी आपने पढ़ा, अल्लाह ताला आप इसको हमें इसमें से खैर और बरकतें इसमें अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाह। हजरत एक थोड़ा काम था जी, हेलो हेलो। जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, ये जो जी स्कैन डॉक्यूमेंट्स में आपने जो सब वर्ड्स भेजते हैं तो जिससे हमारी वोकैबुलरीज बनती है, तो उस साथ में अगर आप उसका मीनिंग भी भेजते तो काफी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। मैं तो बेसिकली चाहता हूँ कि आप मुझे उसको सॉल्व करके भेजें ताकि मैं आपकी करेक्शन करूँ। आप बात समझ रहे हैं? मुझे तो उसका कोई, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुझे भेजे ना करके, तो मैं आपकी करेक्शन को रिजॉल्व करूंगा और उससे क्या होगा,
آپ کے لیے چیزیں اور کھل کے آسان ہو جائیں گی. اب آصف جو آپ کو جی وہ سمجھ تو میں میں نے آپ کو آتا ہے، بھیج دی ہے، وہ میں نے آپ کو ہاں، بھیج دی ہے، پر مجھے اس سے بس خالی ٹھیک ہے، میننگ میں آپ چاہیے تھی. ٹھیک ہے میں میننگس کی کوشش کروں گا ڈال دے گا، لیکن میں کوشش آپ سے کروں گا کہ آپ ڈالنے کی کوشش کریں اپنے پاس جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے. آپ کو جو لکھنا ہو آپ لکھ دیں، آپ اس کا مطلب گھوڑا لکھ دیں، گائے لکھ دیں، گاڑی لکھ دیں، جو سمجھ میں آتا ہو اسی سے تو آپ کو پتہ چلے گا، اسی سے آپ کے بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی انشاءاللہ. دیکھیں میں آپ کو صرف ایک مختصر بات بتاؤں، بات ساری یہ ہے کہ جو میں پہلے دن سے کہتا ہوں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ نے سکھانا ہے، یہ کسی بندے کا کام ہی نہیں کہ بندہ سکھائے. بس اللہ سے دعا یہ کریں کہ آپ سکھائیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ودیت کی ہوئی ہے ساری چیزیں. یہ لوح محفوظ میرے اور آپ کے اندر موجود ہے. لوح محفوظ جو ہے نا میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. ہم ہر چیز کے گواہ ہیں ڈے ون سے. جب ڈے ون سے جب آدم اور ابلیس کا جو معاملہ ہوا تھا ہم اس کو بھی وہی موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ، جب میں نے تم کو پناہ دیا تھا، پیدا کر دیا تھا، تمہاری صورتیں بنا دی تھی. فَقُلْنَا، پھر میں نے کہا تھا آدم سے، تو ہم وہاں موجود تھے، ہم سب وہاں موجود تھے. یہ سورہ اعراف کی آیات ہے. ہم سب وہاں موجود تھے، ہم ہر چیز کے گواہ ہیں، ہر چیز ہمارے اندر ودیعت ہے. بس آپ نے اپنی اس گرہ کو کھولنا. یہ گرہ کھولیں گے خود بخود ہر چیز واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے سامنے کوئی نہیں سکھائے گا آپ کو سر، یہ اللہ خود سکھاتا ہے. الرحمن علم القرآن، یہ کوئی نہیں سکھاتا، یہ اسی کا کلام ہے، وہی سکھائے گا آپ کو. یہ جتنے باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں خود حالانکہ پڑھاتا ہوں لیکن میں خود میں لوگوں سے کہتا ہوں میں بھی نہیں سکھاتا، اللہ نے سکھانا. میں آپ کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر بن سکتا ہوں، میں آپ کو کچھ جگہوں پہ جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. میں تو خود طفل مکتم ہوگی، تو آپ اس چیز سے بے فکر ہیں. آپ کوشش کریں، اٹیمپٹ کریں. ہاں اٹیمپٹ نہیں کریں گے نا یہ کبھی نہیں ملے گی. آپ اللہ کا کلام اتنی آسانی سے نہیں ملے گا، ایفرٹ لگانی پڑے گی. لیکن اگر آپ بول رہے ہیں کہ آپ یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں آپ سب لوگ کہ اس کو بغیر ایفرٹ لگائے میں حاصل کروں گا تو یہ ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ جن لوگوں کو مل بھی گیا اس کے بعد اگر انہوں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا یا اس کے پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان سے وہ بھی کھینچ لیا. یہ اللہ کا کلام، یہ رہ ہی نہیں سکتا اس طرح سے. تو ایفرٹ کریں تھوڑی، خود بخود چیزیں آپ کی آسان ہوگی انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.